जी थोड़ी अपनी आरती थोड़े लैके हैगियां किस्मत कर्मा अज दे शो दे विच थोड़े कार्ड्स थोड़े पत्ते देखूंगी तुहानूं सारिआं नूं दसूंगी कि किस तरह या कितनी जल्दी तुसीं अपनी लाइफ दे विच खुद इंप्रूवमेंट या सही स्ट्रोंग पॉजिटिव एनर्जी लैके आ सकते हैं। याद रखना जे तुसीं अपने बारे कोई भी गल पुछना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन पुछना चाहते हैं, अपना सवाल अपना क्वेश्चन पहलां तो ही रेडी रखना हैगा आ ताकि जिस वेले थोड़ी कोल लाइव स्टूडियो दे विच आवे उस वेले थोड़ी मदद कर सका, थोड़ी हेल्प कर सका एंड आई विल डू माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे पॉसिबल। बाकी इन्नी गल तुसीं सारिआं जरूर याद रखनी हैगी कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहिंदी आ कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा, ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करा। पर रिमेंबर वन थिंग, आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। फिर जब तक तुसीं मैनूं दसदे नहीं या कहंदे नहीं हैगे कि आरती जी आह उलझन है या आह प्रॉब्लम आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। ये बहुत इंपोर्टेंट है कि जे कोई प्रॉब्लम हैगी है लाइफ विच, कोई इशू चल रही हैगी है, तुहानूं लगदा है कि शायद डॉक्टर आरती साडी मदद कर सकती है या साडी हेल्प कर सकती है, then definitely you get in touch with me so that I can do my best to help you। बाकी जे तुसीं मेरे नाल लाइव टीवी ते गल करना चाहते हैं, इंटरैक्टिव गल करना चाहते हैं, हुणी गल करना चाहते हैं तो जिहड़ा 090 नंबर हैगा या ऐसे नंबर के जरिए मैनूं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद थोड़ी हेल्प जरूर करूँगी। बाकी इन्नी गल तुसीं जरूर याद रखनी है कि जे तुसीं किसी भी रीजन के लिए मेरे नाल ऑफ एयर गल करना चाहते हैं या पर्सनली आके मिलना चाहते हैगे आ ते ओहदे लई तुसीं की कर सकते हैगे आ कि जिहड़ा प्री बुकिंग का नंबर हैगा या इस नंबर के जरिए तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम नाल गल कर सकते हैं तो वह थोड़े लिए डेट टाइम वगैरह अरेंज कर देंगे। फिर उस दिन उस डेट उस टाइम पर या तो तुसीं मैनूं आके मिल सकते हैगे आ या फिर तुसीं मेरे नाल ऑफ एयर गल कर सकते हैं। आइदर वे आई डू माई एब्सोल्यूट बेस्ट टू हेल्प यू इन एवरी वे आई कैन। जिन्नी भी मेरे को हो सके थोड़ी मदद या थोड़ी हेल्प मैं जरूर करूँगी। बाकी इन्नी गल तुसीं जरूर याद रखनी हैगी कि मेरी हमेशा यही कोशिश रहिंदी हैगी आ कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की मदद करा, ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों की हेल्प करा। पर एट द एंड ऑफ द डे आई कैन ओनली हेल्प यू इफ यू कम्यूनीकेट विद मी। जब तक तुसीं मैनूं कहंदे नहीं या दसदे नहीं हैगे कि आरती जी आह उलझन है या आह प्रॉब्लम आ, उदों तक कुछ नहीं हो सकता हैगा। इट्स योर लाइफ एंड इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू विद इट। जे तुसीं अपनी लाइफ नूं पॉजिटिव बनाना चाहते हैं या स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, तुहानूं अपने वालों थोड़ी बहुत मेहनत करनी पऊगी, कोशिश करनी पऊगी, फिर ही किते आके गल हो सकती है कि गल बन सकती है। पर जे तुसीं अपने वालों मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैगे या अपने वालों तुसीं कोई कोशिश नहीं करते हैगे, डोंट एक्सपैक्ट मिरेकल्स। जे तुसीं कुछ करांगे तां ही होऊगा, जे कुछ नहीं करांगे कुछ नहीं होऊगा। सिंपल जी गल आ। जे तुसीं अपनी लाइफ नूं पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ नूं स्ट्रोंग बनाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत अपने वालों मेहनत करो, थोड़ी जी सही कोशिश करो एंड देन सी हाउ लाइफ इवॉल्व्स। तुहाडी लाइफ अगे जाके जरूर बेटर बन सकती है। पर जे तुसीं खुद इदां दे कर्म ही नहीं कर रहे हैगे कि जिहदे नाल तुहाडी किस्मत दे विच ओह बदलाव आवे कि जिहड़ा बदलाव आना चाहिए है, then that means something is very much wrong in the equation। उस चीज़ का ख्याल रखना तुहाडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी हैगा या। सब तो इंपोर्टेंट चीज़ लाइफ दे विच यही है कि जे तुसीं अपनी लाइफ नूं इंप्रूव करना चाहते हैं, खुद मेहनत करो, खुद कोशिश करो, उहदे नाल ही तुहाडी लाइफ की एनर्जी ठीक हो सकती हैगी आ। सब तो बड़ी मिसटेक जिहड़ी मैं नोटिस करती है कि कई बारी लोग बनाते आ, सब तो बड़ी गलती जिहड़ी वो करदे यही हुंदा है कि कई बारी लोग दूसरिਆਂ ਦੀ थाली ਵੱਲ देखते हैं कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ किन्ना आ या ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ या उन्हें अपना किद्दां बनाया या किद्दां कीता आ। लुक एट योरसेल्फ। दूसरिਆਂ ਵੱਲ ना देखो, अपने ਵੱਲ देखो कि तुसीं की करदे हैं। तुसीं मेहनत कर रहे हैं, तुसीं भी अपने वालों कोशिश कर रहे हैं, तुसीं भी अपने वालों हाथ पैर मार रहे हैं, नट भज कर रहे हैं कि जिहदे नाल तुसीं जिंदगी च अगे वध सको। इफ यू नॉट बॉदर्ड, इफ यू नॉट ट्राइंग, तुसीं अपने वालों पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैगे, पूरी ईमानदारी दे नाल तुसीं काम नहीं कर रहे हैगे, फिर तुहाडे कोल अपने मन दे विच यू गॉट नो रीजन टू एनवी एनीवन एल्स। दूसरे दी थाली वाल देख के ना सरो। तुसीं ये देखो कि तुसीं की कर रहे हैं। आर यू टेकिंग द राइट स्टेप्स टू इंप्रूव योर लाइफ। अपना फोकस अपने उत्ते रखो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ એનર્ਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਠੀਕ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਐਵਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਨ ਲਾਈਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਨੋਟ ਫੋਕਸਡ ਇਨਫ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਟ ਦੇ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਥਿੰਗਸ ਥਰੂ। ਉਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੇਕ ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ, ਥਿੰਕ ਥਿੰਗਸ ਥਰੂ, ਪਲਾਨ ਥਿੰਗਸ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਦੈਨ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਇਫ ਯੂ ਜਸਟ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡਲੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਕੋਈ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ।
You know, so you need to be practical in life as well. ਇਹ practical ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜੋ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hi. Hi there. Hi. How can I help you? I want to ask about my husband. Yes, of course. What would you like to ask about him? He was made redundant yesterday from his job. Oh, no. And I just want to know, has he got anything else lined up coming up soon or something like that? Okay. And how long had he been working in the organization for? 15 years. Oh, in my January. days. Yeah. Oh, my God. He must have been really upset. Yeah. This is a long time, isn't it? It's a long time to give to an organization. Okay. Yeah. Has he tried applying anywhere as yet, or has he started looking anywhere as yet? No, because it's only yesterday he was told. He hasn't done anything yet, no. Acha. Okay, keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Acha, that's your first card. And once again, please. Stop. Acha, that's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Brilliant. These are your three cards. I'm just going to take some extra cards from my side as well, just so that I can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, you know, one thing that I am seeing, to be honest, it seems as if it's not just him, but even within the family as a whole, the finances have been very, very difficult this year, especially the last 6 months or so. It's almost like, it's not like there's no money coming in, but the money doesn't seem to stay. Yeah, that's right. You know, so that's something that's a big worry, and I really feel as if like the redundancy is a part of that same negativity. You are working hard and everyone's working sincerely, but I just feel as if like the money's just not staying. It's almost like you've got a sieve in the house and it's all kind of running out faster than it comes in. So that's something which is quite troubling. One thing that I would definitely recommend is that if you can, try to make sure in your house water is not wasted. So say for example you want to drink a glass of water and you only want half a glass of water, don't pour in a full glass and throw the rest of the half back into the sink. Put it into the plants, put it into the soil. That will be much more beneficial, but let's not waste water. Secondly, what's really important as well is for us to not waste any food as well. So only prepare enough or cook enough that you know that everyone's going to eat it. But if, like I say, sometimes in some families, some members are a bit more fussy eaters. We don't know whether they're going to eat at home or not. So just make sure that you know in advance, is everyone going to be having dinner at home tonight or not? So that the food isn't wasted. Because if food gets wasted, you'll notice that there's more obstacles in your path. Okay. And so we need to avoid that, especially for the new year as well. Okay. Secondly, for him, I would definitely recommend speak to agencies, start speaking to them. I know it's kind of that time of the year at the moment where everyone's kind of thinking about winding up certain things and kind of looking forward to their holiday period. But you know, one thing I would say to him, that if he can sign up with agencies now, Okay. so that starting new year he has something lined up, he has something there. But to be honest, the way that his cards have come up at the moment, I do feel that it's not like he won't be able to find a job. I do feel like he will be able to find something, but in order to have that right stability in his life, he could be looking at waiting up until March. So until March, just be very, very careful with the spending in the household. It's really important, and for him it's really important to keep his spirits up. Don't kind of lose hope or don't give up. There's no need to kind of tell the world about it, because at the moment one thing that I'm seeing is almost like he doesn't want to see pity in anybody else's eyes for him. He's a very a strong man within himself, and he's the way that his energy is, that he doesn't want anybody to feel sorry for him, or he doesn't want any pity. Because of that, it's really important for him to not kind of share this information with too many people. Just say, yeah, okay, fine, fair enough, this is what's happened in the company or the organization, but now I'm looking for work, and as soon as I find something, everything will be okay. But it's important for him to not feel sorry for himself as well.
Okay. है ना? All right then. Thank But you very make much. sure he Okay. updates his CV as soon as, and hopefully that will help in a positive way. But if anything, if he wants to know something in a more detail or know which area of work is best for him or anything like that, definitely speak to me off air and we'll take it forward from there. Okay. है ना? All right. Thank you you. very much. Bye. Bye. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ, ਬਾਏ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਜਸਟ ਬੀਨ life has been very very unstable in general। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਐਸ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਜਸਟ ਬੀਨ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਇਟ ਇਜ਼। ਯੂ ਨੋ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ, and how do we get rid of it, how do we improve our life? as ਜਿਹੜੇ ਆ questions ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Either way I'll do my absolute best to help you in every way I can। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਯੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਵਿਦ ਇਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਮ ਪੀਪਲ ਲੀਵ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਲੇਟ। You know, I'm not a miracle worker, I'm not God। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ you know, with the click of my fingers everything's going to be perfect। ਕਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗਸ ਬੀਨ ਡੈਮੇਜਡ ਦੈਨ ਯੂ ਜਸਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ। ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello. Hello, hi, how can I help you? Oh yeah, I'd just like a reading, please. Yes, of course. And was it for yourself? It is for myself, yes. Yes, of course. What was your question? Well, basically, I'm having a bit of difficulty with my career at the moment. I've just got a Christmas temp job in retail, and I decided that I was not going to go back in today because I just couldn't take it anymore. I'm 31. And I'm the oldest in the store, and even my managers are younger than me. So I just feel like something's wrong in my life where I'm not getting what I'm supposed to be getting. Right. Okay, let me have a look for you. Let me find out what's going on. And this temp job, did you get it after, how long have you been unemployed before then? I was unemployed for a month before then. Okay. Okay, let me have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Yeah? Thank you.
Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Achha, that's your second card. And once again, please. Stop. Okay, that's great. These are your 3 cards. I'm just going to take out some extra cards as well, just so that I can tell you in a bit more detail. Let's have a look. Wow. You definitely do have a lot of trapped energy around you. I'm definitely seeing the way that your cards are, it's just shouting out to me a lot of negative energy. So it's not just with work, but it would have been with education as well. It would have been with basically anything you try to kind of move forward with, you find closed doors. You know, so that is something that I would say that it's almost like mentally you've become used to it. Like you'll expect maybe some sort of an obstacle in the way whenever you try to do anything. Yeah. You know, because it just seems like it's a norm now. But to be honest, the reason why every cell in your body is screaming out at you and telling you, this is not right, this is not my life, this is not where I'm meant to be, or this is not what's meant to be happening with me, it's not because you look at other people and you're jealous and you're thinking, oh my God, he or she is really successful and I'm still stuck behind. It's only because your energy, like the amount of effort or hard work that you're willing to put in, you're not even getting a chance. You know, that your energy has been so trapped that you're not able to move forward. So I just feel as if like you've got willingness to work, you are hardworking, you've got energy to kind of utilize in a positive way, but for some reason you're not being given the right opportunities. And even with the way that your finances are at the moment, they should be much, much stronger than what they are now. But I feel as if definitely there seems to be some sort of a major blockage that's been put in your path and you're just not able to move forward. Now, one thing that I'm picking up from your cards is that I do feel that in the past there have been attempts that have been made to try to take a right course of action, to try to maybe rectify this bad energy or to be able to move forward. But it's almost like you've gone to the door and you're about to knock the door for your opportunity, but you've taken a step back, you've not followed something through. So that is something which is a bit of a concern. Even now, I would say to you that because unfortunately I am seeing a lot of dark energy around you, and it will cause these sorts of problems where you're not able to find something kind of really strong or really permanent really quickly. It's almost like things will kind of start, stop for you. So I could give you a remedy now where you'd be able to get some sort of a permanent job, but then you're going to face the same sort of issues that within a few months they might let you off, or they might say to you that, we don't need this anymore, or we're closing the department down. So I don't want you to have a job for a little while and then be in the same situation again, because that's what's been happening in your life where you've not really been able to move forward. What we need is some sort of a strong solution to make sure that this downward spiral stops spinning in your life. We need that to stop, and we need you to have that stability in your life where you can start moving forward. One thing I would definitely recommend to you is whenever you get a chance, definitely speak to very close family members, because it could be that maybe on your behalf they're doing something that they shouldn't be doing. But what I'm seeing in the cards is that maybe somebody is putting some items into water, or burying something into the ground, or throwing something onto the ground on your behalf. Just ask them if this is something that they're doing as a remedy, please stop doing it, because it's not helping you at all. That's number one. Secondly, what I would recommend is that as soon as you get an opportunity, whenever you get a chance, definitely give my team a call on the pre-booking line. Definitely speak to me off air. If possible, I would recommend that you come and see me, only because then that would give me a stronger reading and I'll be able to see your aura as well. It's so important that we meet. And when you come, what I would request is that if you can, bring your CV with you, or when you speak to my team, they'll give you my email address. Email me your CV and just let me know, Aarti, this is a date and time I'm going to come and see you. I'm emailing you my CV in advance, just so that I've got that information with me whilst I do your reading. Because one thing that you have done right is within a good amount of time, you've decided to kind of take a stand and you've said to yourself, you know what, no more of this. I'm not going to deal with this nonsense anymore. I want to sort my life out. And that's a good step and a solid step that you've taken, and you've taken it at
at the right time, because for you, timing is essential. Roughly, I would say to you, I'm not going to give you an exact date or time at the moment, but roughly I'm seeing that we've got maximum up to, I would say, maybe 1.5 years to try to sort things out for you. Otherwise, this sort of unstable nature may become permanent in your life. You know, so I know 1.5 years seems like a really short amount of time, but we really need to kind of crack on and move forward with it. We need to make the most of these, especially 2017. We need to make the most of it. We can't let this energy block you or trap you anymore. Other than that, I feel it's not your bad karma that you've done anything wrong or you've done anything bad, because one thing I'm seeing clearly in your reading is that you've got a very honest, clear heart. You're a good person and you just want to do well. But I just feel as if the reason why you may feel as if maybe luck's on your, not on your side, because I feel that somehow your energy has been trapped or is being blocked. But that is something that I'm not really allowed to discuss on live TV too much, but I would say to you, when we speak off air, then hopefully we'll be able to shed some light on this. But I look forward to seeing you soon, and I'll definitely keep you in my prayers as well. If anything, definitely email me your CV, write down your full name as well, and I'll definitely make sure that, you know, when I do pray, that I pray for you as well, because we just want your... You know, we want your life to be normal again. This is not you. This is not the way it's meant to be. And I'll tell you something. I've got a relative, and she's my age, but she's been told by a priest that she's very, whatever, if you do anything bad to her or say anything bad to her, you know, your life will crumble down. Right. And she's now used that against everybody. Right. And I've had a disagreement with her. Because she likes to put other people down, especially men. She loves to put men down. Right. And I've had a big disagreement with her in the last, say, 2 or 3 weeks. Right. And I don't want to know her anymore. Now it's her and her mother. They are the same. God. And they're full of anger and bitterness and jealousy. And if I try to do absolutely anything, obviously they're closely related. You know, Yeah. I live with my grandmother, and they live a few doors down. They know everything, what's going on, what's happening. And it's like I can't trust anyone anymore, and I really don't know what to do, because it's like all my cousins have got mothers and I haven't got a mother, and it's upsetting. It's really upsetting, because I know my mother has always helped other people, including my cousins, but no one's helping me. But you know, one thing that I can say to you is that your mother may not physically be with you, but she is with you in spirit. Okay. Yeah, and that's one thing that I can really strongly pick up. So sometimes I'm a bit kind of apprehensive to kind of say this to people, because sometimes some people just believe that, you know, once we leave this body, that's it, that's the end, there's nothing there, there's nothing more. But, you know, I do feel, I'm strongly picking her up, even in your reading, that I do feel that she is there with you in spirit. And she is watching over you. But you know, one thing that I would say to you, no matter what the priest said or whatever excuses they're making about a priest, because first of all, if you do bad karma, what goes round comes round. This is a universal law. It's not a law made up by some priest or some pandit or some person. It's an actual law. So if you spread negative energy, that same negative energy is going to come back to you multifold. If they're sending out negative vibrations to you, or if they're sending out negative vibes to you, those negative vibes will go back to them. Sooner or later, they will see the results of their negative deeds. But if somebody is sending so much negativity and they've got so much venom or poison in them, and you notice that if anybody comes in their way, for some reason that person starts seeing ill effects in their life, that's not a pure energy that they're using. That's not something positive. God forbid, but it could be something negative that they're using, or a negative energy that they've got in their control at the moment, that they're using in a negative way to harm other people or cause harm in others' ways. But you know, one thing, if this negative energy is even let loose slightly, it can backfire at any second.
So that's why I normally say to people, stay away from negative things, stay away from negative things. But it seems as if they're using some sort of a negative energy. But to be honest, that's probably the negativity that I've picked up in your reading anyhow. But we will be able to find a solution to this, because all the negative entities and energies can be very strong. They can be very powerful, but they're not more powerful than God. Okay. And you've got this pure energy with you, so there's, it's not anything that you won't be able to fight. It's not something that we won't be able to end. There's not anything that you won't be able to protect yourself from. Let them keep trying, but if you've got a strong enough protection shield around you, they can try all they want, but everything's going to fail. Okay. So it's not they won't be able to get through. But in order for me to see how strong their energy level is at the moment, or even if God forbid there's more negative energy coming on you from other sources or other areas, what we need to do is somehow first block off that negative energy. So you're not dealing with any new problem, because what I don't want to do is tell you 6 months later, oh, by the way, now you've got a new problem, or a year later, oh, now someone else has done something, or I don't want you to be stuck in that trap forever. Ideally, I want to see 2017 being your year. But one thing I would request to you, because the negative energy is so strong, stick to your spiritual remedies and make sure there's no gaps in between them. If we do the spiritual remedies continuously without any gap, I do feel, honestly speaking, I do feel that this is something that you can come out of very, very quickly. But the only thing is there shouldn't... Sorry? Will I read the Durga Kavach? If you read the Durga Kavach, it may not work for you, it may work against you, depending on which sort of tantric energies they're using. Because I know the Durga Kavach is meant to be used for a positive reason, but unfortunately, especially during Navratri, you probably hear a lot of stories in the news, or if you read online, a lot of people, they give sacrifices. They'll sacrifice animals, they'll sacrifice children to the same Devi. And unfortunately, when they do that, they use the same energy in a negative way, in a tantric way. So it may not be good for you. Instead of helping you, it may hurt you even more. So at the moment, I wouldn't recommend that you read Durga Kavach or Hanuman Chalisa or anything like that. At the moment, I wouldn't recommend anything, because at the moment, unfortunately, what I'm seeing is that whatever you're reciting or reading or whatever you're trying to do is working against you. So you are trapped at the moment. So we need to get you out of this trap. Let me do your reading first. Let me check your energy first, and then I'll let you know what the best thing for you to do is. But until then, it's best not to, because the way that your energy is, and you're so stuck at the moment, if you're any more stuck, you'll start having really negative thoughts in your mind. About life and about what's going on, about what's happening. And I don't want you to get into that depression cycle, because you've got so much to offer to life. You've got so much to do as yet. But definitely I would say to you, whenever we speak off air, hopefully we'll take things forward from there. But if possible, please do come and see me, because I feel as if the negative energy is so bad. If you were to speak to me, say over the phone, it could be that you write your notes, you lose your notes. You're speaking to me, but you can't hear me properly. There'll be maybe some sort of a sound interference or crackling, or your phone will disconnect. But there seems to be so many obstacles in the way. Even when you come and see me, I would say to you, leave home a bit early. Give yourself extra time, because I won't be surprised if, because of the sort of negative energy it is, if it makes you feel kind of, this is Aarti's office and I've just walked past it twice. So things like that do happen, because it doesn't want you to find the right path. So before you come and see me, when you speak to my team, they'll give you the exact location and the address and whatnot, but just search it online as well, and make sure that you know roughly how much time it's going to take, and just give yourself a bit of extra time beforehand. Okay. But definitely don't worry. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਆਵੇ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵੱਲ. I'll see you guys. Sending money abroad can be complicated, time-consuming, and worst of all, expensive. I've found the solution. Leica Remit is a fast, easy-to-use and low-cost way to send money abroad. All Leica Remit transactions are secured by the latest technology, so I know my money will be delivered safely.
Visit likearemit.com and send money home for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस 7, 8, 9 जनवरी को कर्नाटक प्रदेश के बेंगलोर शहर में होने जा रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बहुत स्नेह भरा निमंत्रण भेज रही हूँ। आप ज़रूर आइए। ये दिवस आप ही के लिए मनाया जाता है। ये दिवस हम समर्पित करते हैं उन भारतवंशियों को जिन्होंने अपने पराक्रम से उन देशों में एक नई पहचान बनाई जहां वो केवल एक मजदूर के रूप में गए थे। और ये दिवस हम समर्पित करते हैं उन प्रवासी भारतीयों को जिन्होंने अपने परिश्रम से भारत का मस्तक ऊंचा किया है। इसीलिए इसका नाम प्रवासी भारतीय दिवस रखा है। बिल्कुल नए रूप में इस बार प्रवासी भारतीय दिवस को मना रहे। हमने पूरा 1 वर्ष चर्चाएं की हैं अलग अलग विषयों पर। पहले जब आप आते थे तो भाषण सुन के ताली बजा के चले जाते थे। आपकी अपनी भागीदारी नहीं होती थी। इस बार आपकी अपनी भागीदारी होगी। चर्चाओं से जितने सार और निचोड़ हमने निकाले हैं वो सब हम आपके सामने रखेंगे। उसमें आप जो जोड़ना चाहें, जो घटाना चाहें, वो आप स्वयं उसमें कर सकते हैं। और वो जो अंतिम सिफारिशें होंगी हम सरकार को भेजेंगे, अलग अलग मंत्रालयों को भेजेंगे ताकि वो काम हो सकें जो आप चाहते हैं। इसके अलावा तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह की कलाएं, कर्नाटक की छटा और उसके साथ साथ पूरे भारत भर के कला और संस्कृति का दर्शन भी आपको वहाँ होगा। और आधुनिक भारत किस तरह आगे बढ़ रहा है वो वर्तमान सरकार की उपलब्धियां भी आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बहुत अच्छा कुछ परोसने जा रहे हैं हम आपके लिए। आइए, ज़रूर आइए, हमारा ये स्नेहिल निमंत्रण स्वीकार करिए। हाय भैया, कुछ सुना? हमारी बात तो आप मानते नहीं हैं, इसलिए विदेश मंत्री का प्यार भरा न्योता भेजना पड़ रहा है। देखा ना आपने, हम सब कितनी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। और आपकी सारी फेवरेट चीजें भी, लहसुन की चटनी, गोलगप्पे, इन सब के साथ आपका फेवरेट तिरंगा भी संभाल के रखा है, जिसे देखकर आप भावुक हो जाओगे। India is here to welcome you. Let us together celebrate Pravasi Bharatiya Divas with a new joy and enthusiasm in Bangalore. The Government of India has made unprecedented efforts to engage with Indians overseas. Against the backdrop of a changing India under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi, come and revive the sweet memories of your childhood. The 14th Pravasi Bharatiya Divas, 7th to 9th of January 2017, Bangalore. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Kareena Kapoor. Keep watching Kismat Karma. With Aarti. In sync. जी उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, but I can only help you if you communicate with me। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਉਲਝਣ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਹਾ ਗਜ਼ ਆਊਟ ਟੂ ਹਿਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸੈਂਟ ਲੋਕ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਹਾਰਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ they might need to pay for it as well, which is not good. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ they've inherited it। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਰੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ that something's not right, it's not, my life's not meant to be like this, it's not meant to be this way, and if your heart is telling you that the situation you're in now is completely, totally wrong, it's not meant to be like this, then listen to your heart. For God's sake, please listen to your heart, because your intuition will never lie to you. ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਦ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਵੀਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। So that cell is the heart. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆ, that's your core, that's the core of who you are. That's the beginning of your life. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Your intuition will tell you, it will guide you. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਐਮਫੈਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਲੌਜਿਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ। But listen to your heart as well. Honestly, it's not a negative thing, it's a positive thing. अपने दिल दी आवाज़ सुनो। In the long term, it will be beneficial for you. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਿਲ ਤੇ ਮਨ ਦੋ ਸੈਪਰੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਿਸਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਕਲੇਟਾਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨੋ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੋਰ ਹਾਰਟ ਡਜ਼ਨਟ ਲਾਈ, ਇਟ ਵੋਂਟ ਲਾਈ ਟੂ ਯੂ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, when they get confused, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਬਣਦੇ ਆ। It's not one, they're two separate things. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। but ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਜੇ if you don't know the difference between the two, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ, and you want to improve your spirituality, definitely ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and then hopefully we'll take things forward from there.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। Remember, at the end of the day, it's your life and it's up to you what you want to do with it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। At the end of the day, it's your life and it's up to you what you want to do with it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਓਨ ਐਨਰਜੀ, ਮੇਕ ਯੂਰ ਓਨ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਦੈਟਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਗੋ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ, ਲਿਸਨ ਟੂ ਇਟ, listen to this energy because it's guiding you the right way. Then find out कि की wrong आ, की गलत आ। किसी सही expert ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ professional ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪਸ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਨੋਟ ਡੂਇੰਗ ਥਿੰਗਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਟੂ ਹੀਟ ਵਾਰਮ ਅਪ ਯੋਰ ਹੋਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਫॉर ਕੁਕਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਘਰ ਜਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਉਪਦਰਵ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਕੋਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਕੈਓਸ, ਬੰਬਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਰ ਐਲੀਮੈਂਟ, ਦਾ ਫਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਜਗਾਓਗੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ੀ ਗੋਟ ਸੋ ਵਰੀਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਕ ਸਰਟਨ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਵਿਚ ਵਾਸ ਨੋਟ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲੀਆਂ, ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੰਦੂਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਹਾਗ ਅਮਰ ਰਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ people use them for cooking every single day, ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਿਵਿੰਗ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ। ਜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਚ ਪਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੋਂਟ ਲੈਟ ਇਟ ਇੰਟਰਪਟ ਯੂ ਸੋ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੋ। ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਇਟ ਕੈਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੋਂਗ ਆ, ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸੋਰਟ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਊਟ देयर ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਇਸ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਯੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਵੰਸ ਆਈਵ ਡਨ ਯੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਕੈਨ ਆਈ ਸੀ ਥਿੰਗਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਡਿਲੇ ਥਿੰਗਸ, ਡੋਂਟ ਡਿਲੇ ਇਟ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਰੋਂਗ ਇਨ ਯਰ ਲਾਈਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਵਾਈ ਡਿਲੇ ਥਿੰਗਸ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਵਾਈ ਵੇਟ ਅਨਟਿਲ ਟੁਮਾਰੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ that's it, this is the end of all your bad luck, of all the bad energy and of all the negativity that's going to be here in your life. This is the end now. ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ। Until you're not ready to let go of all these negative entities and energies, and until you're not ready to let go of all this bad luck or this bad energy that's around you, you're not going to move forward.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਠਾਣਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ I've had enough, I want to move forward. And if you really want to move forward, if you do want tomorrow to be a better day, do something about it now. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਆ। I'm being honest with you. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। The worst thing that you're doing with that is you're giving the negative energy permission to be a part of your life. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋ, ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਰਾਹੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਟੋਟਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟੂਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਦ ਹੈਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫॉर ਦਿਸ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। Don't sign on that dotted line. Don't make that deal with the negative entity. Don't do it. It's not worth it. ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਨੋ, ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਫਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਰਸ ਆਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸੋ, ਐਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਆ। I've seen it happen day in day out to people. ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਆ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜੂਗੇ, ਰਾਖ ਵਿਭੂਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜੂਗੇ। why you keeping it in the house? there's no need. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ask them what are you meant to do with this, don't just accept it. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਭੂਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਖ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੂਗੇ। ਪਰ ਆਸਕ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, what is it for, what am I meant to do with this? If you don't know what you're meant to do with it, then it's best not to accept it maybe. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਆ, where is that coming from? is ਉਹ ਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? you don't know that. ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਫਰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ।
I'm not saying everybody becomes cynical, but थोड़ियां चीज़ों के बारे में ਸਾਨੂੰ careful होना पैना, especially if you're going to eat or drink something, you're going to consume something, be very careful about it. You know, so as चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अपनी लाइफ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ you've got no reason to complain either ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ the worst thing that you can do in life is to do nothing at all ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ fix that situation, let's make it better, let's make things work ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ only then can you turn your life around ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ It's not going to help you and if you leave it too late ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ because you've left it too late ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਜਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਖ ਦਾ ਢੇਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਾਓ how am I going to save it it's too late by then ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਊਗੀ Don't leave it too late. The only thing you can do then is damage control. ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ then we have to start from scratch simple as You know, so ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ you know deep inside your heart you know what the problem is you know ਕਿ ਕਿੰਨੀ strong problem ਹੈਗੀ ਆ so why not fix it ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਜਾਈਏ ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ I'll see you guys after a very short break thank you Sending money abroad can be complicated, time-consuming, and worst of all, expensive. I've found the solution. Like a Remit is a fast, easy-to-use and low-cost way to send money abroad. All Like a Remit transactions are secured by the latest technology, so I know my money will be delivered safely. Visit likearemit.com and send money home for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. We're all busy, but sometimes put off the important things. Like helping to provide financial protection for your family if the worst should happen. Welcome to Smart Insurance. You're speaking to Lisa. How may I help you? Hi. Your advert for life insurance says I can arrange cover over the phone with no complicated forms. Yes, that's right. Would you like a quick quote? Please. OK, as long as you're a UK resident, aged 18 to 64, you can apply for a benefit amount of £60,000 up to £750,000 to give you and your family peace of mind. Great. You won't need a medical or a blood test, just a few health and lifestyle questions to answer. I just need to get your age and smoker status. I'm 32 and a non-smoker. OK, if you choose £100,000 benefit amount, it's £6.74 a month for the first year. That costs less than I thought. And with £100,000, my wife could pay off the mortgage and a few other expenses. The full benefit amount can be paid in advance if you're diagnosed as being terminally ill. And for greater peace of mind, you can add cover for your children or for critical illness. Oh, that's good to know. We'll send you a will kit with your policy. And as a thank you, you'll get back 10% of your first year's premiums. That's the Smart Cashback. Great. I'll go ahead. With Smart Family Life Insurance, you can help protect your family's future. Call 0800 093 3279 or go to smartinsurance.co.uk. Jalsa, we specialise in authentic Indian sweets and savouries. We also do outside catering for events and functions. Jalsa ne khao ne jalsa karo.
contact Minal Kuteja on 0208 908 4148. नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई पतंग सी लड़ गई ओए कुड़ी पतंग सी लड़ गई नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी नशे से चढ़ गई. Hi, this is Saif Ali Khan and you're watching Kismat Karma with Aarti. ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਘੰਟੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਪੋਸੀਬਲ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ in every way possible ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ I can only help you if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ you too can turn your life around You can change things and make things positive for yourself. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ that right energy will never come in your life that should be there. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ So it's up to you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ say once or twice you can say it's a coincidence but when it happens 30 40 50 times it's not a coincidence anymore it's a regular pattern ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ regular pattern ਬਣ ਜਾਵੇ then you know something is very wrong ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ you need to sort that out ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰਾਈਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆਵੇ because we need to give things time ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ spiritual remedy ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ spiritual ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ they don't work instantly ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ positive energy ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ it takes time because it works with nature it works with the rules and with the laws of nature so ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ that right energy is simply not going to come there simple as ਬਾਕੀ at the end of the day ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ and you're letting it be you're letting it happen that's the worst thing that you can do when you don't do nothing about it ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ absolutely nothing to change the situation or change the way things are or change anything then you're letting it happen you're allowing it you're giving it permission ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, then where are you going to get help from? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? It's not going to work like that. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਲਓਗੇ? It doesn't work both ways. ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। It doesn't work like that. ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਜਾਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਵਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਨੋਟ ਪੋਲਿਊਟ ਦ ਰਿਵਰਸ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖ ਵਿਭੂਤੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you don't know, it could be poisonous for animals, it could be poisonous for creatures. ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ you'll be responsible for the death of hundreds. ਕਿਸੇ anthill ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ you might be responsible for the death of thousands. So ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। what you need to do things the right way, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਕਾਜ਼ when you try to do things yourself ਕਿ ਖੁਦ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ and you don't know the honest truth ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਆ, sometimes you make things a lot worse for yourself. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਰਵ ਯੂ ਵੈਲ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਐਟ ਆਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਂਗੇ? ਯੂ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਐਟ ਆਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਯੂ ਗੋ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ and you don't know what to do, how to get rid of those negative elements in your life, then definitely ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। I'll do my absolute best to help you in every way possible. ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ to remove that negative elements from their lives, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ, I would have told you a long time ago. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ if there was like a one master key, one master solution for every problem, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਹ ਇੱਕੋ ਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ no master solution. That's the honest truth. There is no master solution. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। So just and let me know if it works. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, let me know if it works. Because I love to share it with the world. ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ master solution ਹੈਗਾ, it could be that maybe no one's discovered it as yet and maybe someone has discovered it. But as far as I know, as per spirituality, ਕੋਈ master solution ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। The only solution that there is ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? At the end of the day, it's your life and it's up to you how you deal with it. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। At the end of the day, it's your life and it's up to you to make it positive and strong. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? Remember the phone lines are open, they are working. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 090 ਨੰਬਰ, ਐਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 08203 ਨੰਬਰ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Either way, I'll do my absolute best to help you in every way possible. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। But I can only help you if you communicate with me. ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। But at the end of the day, I can only help you if you let me know exactly what's wrong. ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। And be honest with me. ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਏ ਸੀਗੇ and I really felt sorry for them. I honestly did from the bottom of my heart. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਹੈਡ ਅ ਸਾਈਕਿਕ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਪਾਅ ਆ ਆਰਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਰੋਂਗ ਆ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਂਤਰਿਕ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟੂਣਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਧਵਿਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਨੋ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਮੀਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਰਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਚੇਂਜ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ ਇਫ ਯੂ ਪੁੱਟ ਇਨ ਸਮ ਐਫਰਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਪਾਓ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫਰਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਚ ਦ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੈਪਨ। ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਟੈਲ ਮੀ ਦ ਟਰੂਥ, ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਈਵਨ ਮੋਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋਟ ਬੀਇੰਗ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਮੀ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਲਪ ਯੂ? ਯੂ नो, ਸੋ ਟੈਲ ਦ ਟਰੂਥ। डरो ना, घबराओ ना। I'm not here to judge you. I'm not here to kind of say I told you so. But at the end of the day, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। That's going to help you the right way. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਈਏ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੂੰਗੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਨਸ ਆਈਵ ਚੈੱਕਡ ਯੂਰ ਐਨਰਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੀ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ ਇਫ ਵੀ ਟਰਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ ਸੂਨਰ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੇਟਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ you're a unique individual, you're a unique person. ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। I would have done the whole world's reading in one go. ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਯੂਨੀਕ ਐਨਰਜੀ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਆਮ ਸੇਇੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੋ ਅਲਾਓ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ ਐਟ ਆਲ। You know, so मैं ये चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੱਖਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਫਿਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, then you can move forward in life. At the end of the day, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫ ਫੇਅਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈਦਰ ਵੇ ਆਈ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀਦਾ ਪਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਟੇਲਸ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੋ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਪਲੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਅਮਰ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਜੰਮੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮਰਨਾ ਆ। ਅਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ, ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। which is true, ਕਾਫੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸੀਇੰਗ ਅ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੋਊਗੀ। It's going to be a hot sunny day and then maybe you wear some sunscreen. ਫਿਰ prevention is better than cure। ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ, ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਰਜੀ ਫਿਟਪ੍ਰਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰ ਦਿਓ, I can't do all the remedies on your behalf। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਖੁਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। I can't do all the remedies on your behalf। I've got my own spiritual journey, my own spiritual path to walk on। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ spiritual ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, I can't walk with you on your path because I've got my path to go on। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਆ। If you need any tools along the way, maybe I can help you with that। ਪਰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। You need to walk on that path by yourself as well। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ then you know how you need to move forward। ਸਿੰਪਲ ਐਸ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਹੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ।
ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਫੋਲੋ ਅਸ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਡੂ ਰੀਡ ਆਵਰ ਬਲੌਗਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਔਰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਟੂ ਆਵਰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੋ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। You know, so it's simple as that. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੈਗੇ, then you can unsubscribe or you can even block the email, either way. ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਫ੍ਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, 1% ਵੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ 1% ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ, ਦੈਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ। You know, I really want you to improve your lives. ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛੇ ਦੇ ਲਈ ਆ। You know, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਲਓ। ਨੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਲੇਟ। ਯੂ ਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਵਿਦ ਦ ਫਲੋ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਨੋ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇਚਰ। ਜੇ ਰਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ, ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 70 ਜਾਂ 75 ਈਅਰ ਓਲਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ stamina ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ same energy ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। So maybe it won't be possible for them. Everybody is different, everybody is unique. So ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੈ ਲਓ,
ਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, then how is it going to help you? ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, we're not just looking at the spiritual but we're looking at the practical as well. ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕੋ. If you're not taking any right steps, it's not going to serve you well. ਸਿੰਪਲ ਐਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲੈਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਆ, ਉਸ ਸਾਫ਼ ਰਸਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਆ. ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ, ਵੱਲ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. Sending money abroad can be complicated, time-consuming, and worst of all, expensive. I've found the solution. Like a Remit is a fast, easy-to-use, and low-cost way to send money abroad. All Like a Remit transactions are secured by the latest technology, so I know my money will be delivered safely. Visit likearemit.com and send money home for less. Namaskar. Namaskar. Namaste. I love India. So, travel a lot? No, just on business. You love India without experiencing it. But I have experienced it right here on Air India. I always fly Air India. Me too. Now fly anywhere to anywhere. Earn and redeem miles via 27 Star Alliance partners. Air India. Proud to be Indian. Proud to be global. प्यारे दोस्तों सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो किस्मत कर्मा आरती के साथ. ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਹਾਊ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਇਟ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, get in touch with me and let me do my best to help you and hopefully we'll take things forward from there. ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ. ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਕੁਝ ਮੈਸੇजेस ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ. ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ that the phone lines are working, but for any reason whatsoever, if they're not working and you're not able to get through, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ. You can call on the pre-booking line, speak to my team and they'll do their best to help you. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਹੁਣ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ. ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਵਰੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨਾਈਟ ਫਰਮ 9 to 11. ਬਾਕੀ ਵੈਨਸਡੇ ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. And I'll do my absolute best to help you in every way possible. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ nevertheless keep trying and hopefully you should be able to get through. ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ. ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ.
ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, definitely get in touch with me. Let me know exactly what it is that you want help with and I'll do my absolute best to help you in every way possible. But याद रखना मैं तेरी मदद तां ही कर सकती हैगी कि जे तुसीं मेरे नाल communicate करो, मैनू contact करो, only then would I be able to help you. बाकी सब तो important चीज़ लाइफ दे विच यही हुंदी हैगी आ कि जे अस अपनी जिंदगी च अगे बढ़ना चाहते हैगे आ, remember one thing, you as an individual are responsible for your own life. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਪਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਈ ਵੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰੋ ਨਾ। The worst thing is when you do nothing at all. ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਫਰੀडम ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। Why don't you protect yourself? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? Why don't you put an end to the negative energy? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। You know, it doesn't work like that. At the end of the day, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ it works miracles, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆ ਐਂਡ ਇਫ ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਮ ਔਨ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। But God forbid, if it's something a lot more stronger, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਕਲੀਅਰ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਥਿੰਗਸ ਅਪ ਇਨ ਯਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਟੂਡੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਠ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ એનર્ਜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, that doesn't work. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, but this is one man in particular, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ I will never forget him. ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰੀਡਿੰਗਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ 2.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਸਟ ਲੋਕੀ ਨੂੰ 3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ he can rush through it so fast ਕਿ ਅੱਧੇ words ਤਾਂ ਉਹ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਸੀਂ you can make out ਕਿ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, but it's not complete, so ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਖੜਕਾਓ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। why what's the reason, what is the point? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ you'll give them time, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੋਗੇ, ਪੂਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੋਗੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੋ।
there's nothing to be proud of ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ it's nothing to be proud of. You know, I would be happy to hear कि हाँ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ time ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਦੇ हैं because you're understanding each and every word. You're going through and you're feeling the energy of each and every letter that's in there. ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਨੋਰਮਲੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਰਮ ਯੂ ਨੋ ਆਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜਸ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਦਾ ਧਰਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੁਛਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੀਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆ ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਓ ਐਂਡ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਡੂ ਦਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂ ਨੋ ਦੇ ਹੇਅਰਸ ਸਟੈਂਡ ਔਨ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ And the reason why this happens is ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ with the core of their being ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ until date ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ and they didn't cry because they're so upset and depressed ਕਿ ਹਾਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ they cry because ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ You know, so I've seen people connecting. I've seen it happen. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ it will be like an addiction ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂ ਯੂ نو ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਆਰਤੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਆਫਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਦਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਐਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਮ ਜਸਟ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਦੈਟਸ ਇਟ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਊ ਐਮ ਆਈ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ but I can only help you if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ quickly get in touch with me ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਡੇਟ ਦਈਏ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਅ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵ ਬੇਸਿਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ
ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੀ ਜਾਣਾ, ਤਕਲੀਫ ਸਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਫਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਵਾਈ ਸਫਰ ਸੋ ਮਚ? ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਕੁਇਕਲੀ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਇਟ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਹੈ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ people call us out for an emergency paranormal investigation। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ call the pre-booking line। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਫ ਇਟਸ ਅ ਰੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਇਫ ਇਟਸ ਅ ਟਰੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਡੋਂਟ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਦ ਰੈਮੇਡੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਮੇਡੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਆਹ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 7:15 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 7:30 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, there's no big deal, you know, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ 7 ਵਜੇ ਤੇ 7:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਯੂ ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, is given to you for a reason। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਡੋਂਟ tweak it, don't adjust it according to what you feel is right। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰੈਮੇਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। and that's what's going to help you go forward। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਮੇਕ ਯਰ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੂਵ ਫੋਰਵਰਡ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਦੂਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Don't waste your energy like that. खुद भी मेहनत करो, खुद भी अपने वालों तुसी पॉजिटिव स्टेप लो। That's what's going to help you move forward. You know, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਆਈ ਡੂ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਫॉर दैट। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 0203 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ 090 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਈ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਟੂ ਯੂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ, 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਬੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੇ ਆਫਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜੇ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। I need to speak to the individual to do their reading. You know, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਆਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇਬਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਾਣਨਾ ਆ, ਦੈਟਸ ਅਨਐਥਿਕਲ ਐਂਡ ਇਮੋਰਲ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਰੈਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਬਸ ਫਟ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇਨ ਐਵਰੀ ਵੇ ਦੇ ਕੈਨ। ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, can my relatives sit in? So ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। there's no problem in that, so long as you're happy with it, it's fine. You know, that's the main thing. ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਵੇਰੀ ਆਫ ਦੈਟ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋਵੇ, ਬਿਕੋਜ਼ that way I get to see you as well, I'll be able to see your aura as well. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, I have to go by your voice vibrations, ਜੋ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ if we meet face to face, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। so much more stronger reading। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ
ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਇਟਸ ਅ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਰੀਡਿੰਗ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ XYZ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਇਨ ਦ ਈਮੇਲ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਡੇਟ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦ ਰੀਡਿੰਗ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਟੇਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। I don't do readings via email ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ I need to connect with your energy and I can't connect with your energy in a cyber way. It's just not possible. I can't do it via email. ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ maybe if I'm doing a reading for you over Skype, at least I get to see you that way, then I can help you, but I can't do it via email. ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨੀ advanced ਮੇਰੀ knowledge ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। Nor can I do a reading for you via Facebook text messages or messages. Possible ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। It doesn't work like that. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂ, come to see me ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, that's the best way forward, and then that way I'll do my absolute best to help you in every way I can. ਸਭ ਤੋਂ important ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, you know your energy best, you know your life best. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। You know, you may agree or you may disagree, but you know your energy best. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। You know, zero guarantee ਆ ਲਾਈਫ ਦੀ, zero. ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਲਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਖੁਦ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਚ ਦ ਮਿਰੇਕਲਸ ਹੈਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ your heart will tell you, your heart won't lie to you. ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਜਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰੈਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂ ਮਸਟ ਫੋਲੋ ਇਟ ਥਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੋਲੋ ਥਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੈਮੇਡੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕਰ ਲਈ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੇ ਇਫ ਯੂ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ ਦ ਰੈਮੇਡੀ ਫॉर ਅ ਲਿਟਲ ਵਾਈਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ। ਫਿਰ ਰੈਮੇਡੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਅ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। No, there's no need. Normal ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, normal ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। It's going to be perfect for you. ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ। Stay humble, stay calm, stay positive,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ એનર્ਜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, then how will that right energy come into your life? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, the 0203 ਨੰਬਰ at the bottom of the screen। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੇਟ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਡੇਟ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਈ ਦ ਵੇ ਆਲ ਡੂ ਮਾਈ ਐਬਸੋਲੂਟ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਰਹੇ, ਸਟਰੈਂਥ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਲੀਵ ਦੋਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਲੈਟਸ ਨੋਟ ਕੈਰੀ ਦੈਟ ਬਰਡਨ ਵਿਦ ਅਸ ਇਨ ਦ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਮੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਹੈਲਪ ਵਿਦ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵਿੱਚ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ